पिछले कुछ समय से गुजरात में हमने अलग अलग जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा का एक सिलसिला शुरू किया और उसी के चलते हुए आज राजकोट में हम आए हैं। यहाँ राजकोट, जूनागढ़, मोरबी के साथियों के साथ हम बातचीत करेंगे और फिर कल हम अमरेली में वहाँ 3-4 जिलों से आए हमारे साथियों के साथ हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से यहाँ जो विभिन्न प्रश्न गुजरात के लोगों के सामने है उस पर कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, कांग्रेस किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और साथ ही साथ हमारा संगठन कैसे हम चुस्त दुरुस्त करेंगे ताकि आने वाली चुनौतियों का हम डटकर मुकाबला कर सकेंगे। नौजवानों के रोजगारों को लेकर, किसानों के एमएसपी को लेकर, किसानों की आमदनी 2022 तक के दोगुनी करने के संदर्भ में, महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में, महंगाई को कम करने के संदर्भ में और सभी को साथ लेकर मुल्क की तरक्की करने के बारे में जो विभिन्न प्रश्न उन्होंने, विभिन्न वादे उन्होंने जो समय समय पर किए, आज अगर उसे देखते हैं तो पता चलता है कि उस पर अमल करने का किसी भी तरह से प्रयास नहीं हुआ। कि देश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर 16 मिनट पर किसी लड़की, किसी महिला का बलात्कार होता है। हर रोज भारत में 86 महिलाओं के आबरू लूटने के प्रयास होते हैं। क्या ये सच नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं के ऊपर, छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार होने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिलता? महज 26% केसेस में सिर्फ दोषियों को सजा मिलती है, बाकी के छूट जाते हैं। इसका मायना क्या है? महामहिम राष्ट्रपति ने जब बंगाल के कोलकाता में लड़की पर बलात्कार हुआ तो उस पर अपना रोष, उस पर अपनी चिंता जाहिर की। ये सही था कि उसका संज्ञान सबसे ऊंचे पद पर बैठे हमारे महामहिम लेते और उन्होंने उस तरह का संज्ञान लिया। लेकिन मांडवी में, सुरेंद्रनगर में, दाहोद में तरह तरह की घटनाएं महिलाओं के उत्पीड़न की, महिलाओं के बलात्कार की, यहाँ तक के कि छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार यहाँ पर गुजरात में होता है। क्या प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान नहीं लेंगे? क्या देश के गृह मंत्री इसका संज्ञान नहीं लेंगे? तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर भी हम हमारे साथियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और कार्यक्रम का नीति निर्धारण करने में हम उनके साथ बातचीत करके कुछ फैसले कर रहे हैं। भारत के मतदाताओं ने इस तरह की चिंताओं पर समझकर अपना वोट दिया और जो 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उनको एक करारा जवाब दिया। लेकिन हम ये जानते हैं कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को जवाब तो मिल गया है। संकट कुछ समय के लिए काबू में आ गया है, लेकिन संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। અમારી આ મીટિંગનો દોર અમે જુદા જુદા ઝોનમાં અમારા જિલ્લાના જે મહત્વના આગેવાનો છે એની એક કેટેગરી બનાવી છે અને એ કેટેગરી વાઇઝ ક્યાંય 100, 125, ક્યાંય 150 વ્યક્તિઓ સાથે સીધું ઇન્ટરેક્શન, સીધો વાર્તાલાપ, જે લોક પ્રશ્નો છે એ સંદર્ભની માહિતી મેળવીએ છીએ। અમારું સંગઠન વધુ મજબૂત બનાવવા માટે શું શું કરવું જોઈએ, કેટલીક અમારી અપેક્ષાઓ છે એમની ચર્ચા કરીએ છીએ। કેટલીક ચેલેન્જીસ અમારા જિલ્લા કક્ષાએ, તાલુકા કક્ષાએ કામ કરતા આગેવાનોની છે, તો એનોય પણ અમારા સાથે વિચાર વિમર્શ થાય એ દ્રષ્ટિથી રાજ્યના જુદા જુદા મથકો પર રોજના 4-5 જિલ્લાઓના આગેવાનો સાથે મિટિંગો થાય છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં અમે મહેસાણા ખાતે મળ્યા અને ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓની ચર્ચાઓ કરી। ભરૂચમાં અમે ભરૂચ, નર્મદા વગેરે સાથે ચર્ચાઓ કરી।
ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર લાંબા સમયથી છે. અહંકાર એટલો આવી ગયો છે કે માત્ર ને માત્ર એમના સ્વાર્થનું સંધાન હોય છે. કેટલાક મિત્રોએ 2 દિવસ પહેલા મંત્રીઓની વાતો આવી રીતે બૂમ પડ્યા હતા અને બાજુમાં બેસીને જે વાતો કરતા હતા એ આપે બહુ વાયરલ થઈને ચાલ્યું પણ ખરું કે બળી ખાવને પાડો કે પાડીનું શું કામ છે. આ જ ચાલે છે ગુજરાતમાં. એમને બળી ખાવી છે, પાડો કે પાડી ગુજરાતની જનતાનું જે થવું હોય તે થાય. આ ચર્ચાઓ કેટલું પ્રેશર ઊભું કરવાનું છે કે તમને કેટલા મત મળ્યા હતા એના 50% તમારે સભ્યો પરાણે બનાવવાના છે. ગુજરાતમાં ભાજપનો સભ્ય બનવા હવે કોઈ તૈયાર નથી. ભાજપનો પેજ પ્રમુખ પણ નારાજ છે, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મંત્રીઓ બળી ખાય છે અને પાડા કે પાડીમાં એને રસ નથી. વોટ બેંક માટે ગુંડાઓને ખુલ્લી છૂટ આપી છે. કરોડો રૂપિયાનો, જે 2 દિવસ પહેલા 120 કરોડ રૂપિયાનું કોકેન કચ્છમાંથી પકડાયું. ત્યારે આ ગુજરાતના યુવાધનને બરબાદ કરવા માટે ભ્રષ્ટાચાર એમને કરવો છે, પણ કોઈ ક્ષેત્ર છોડવું નથી. અસામાજિક તત્વોનો લાભ લઈને એમને ખુલ્લો દોર મળે છે. પરિણામે રોજે રોજ જેની તમે કલ્પના ન કરી શકો, કોઈ 5 વર્ષની, કોઈ 7 વર્ષની ફૂલ જેવી દીકરી, એના પર ક્યારેય કોઈની નજર બગડી જ ના શકે, રાક્ષસની પણ. આવી દીકરીઓ પર બળાત્કાર થાય અને ક્યાંય ને ક્યાંય ભાજપની વિચારધારા નીકળે. દાહોદમાં જે બક્ષીપંચની દીકરી ઉપર બળાત્કાર થયો એ ભાજપની વિચારધારાનો પ્રચારક શિક્ષક હતો. અનેક દીકરીઓ સાથે ગેરવર્તાવ, એની છેડતીનો કિસ્સો બહાર આવ્યો. કોણ જવાબદાર આના માટે? શું સરકારની ફરજ નથી કે આવી આશ્રમ શાળાઓ જ્યાં દીકરીઓ હોય ત્યાં નજર રાખવી જોઈએ? ઓગસ્ટ મહિનામાં અતિવૃષ્ટિ જે થઈ હતી એનો સર્વે થઈને પૈસા હજી સુધી એમને મળ્યા નથી. આ પૈસા એમને મળી જવા જોઈતા હતા. ખૂબ મોટા પાયે નુકસાન થયું હોય ત્યારે 2 હેક્ટરને શા માટે ભાઈ? જેટલું નુકસાન એટલું વળતર. આજ સુધી ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના શાસનમાં એ જ થતું હતું, જેટલું નુકસાન એટલું વળતર. પાકની બાબતમાં પણ કહે છે કે વૃક્ષોમાં કેટેગરી, આ વૃક્ષ હોય તો જ મળે વળતર, આ વૃક્ષ હોય તો નહીં. નાના મોટા વેપારીઓને નુકસાન, વળતર નહીં. અમદાવાદમાં 44 કરોડનો બનેલો બ્રિજ, એના તોડવાના એનાથી ડબલ પૈસા. આમ ભ્રષ્ટાચાર પરાકાષ્ઠાએ છે, એના પરિણામો છે.